بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف نے پورے صوبے میں جھاڑو پھیر دی۔ اگر ہم دیکھیں تو نہ تو جمعیت علماء اسلام کا قلعہ محفوظ رہا، نہ ANP کا قلعہ محفوظ رہا، نہ پیپلز پارٹی، نہ مسلم لیگ نون، کوئی بھی کہیں پر نظر نہیں آیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنا ہی قلعہ پشاور کیوں ہار گئی؟ پشاور کے اندر ایسا کیا ہوا کہ جو ہوا DI خان میں چل رہی ہے، جو ہوا چارسدہ میں چل رہی ہے، مردان میں چل رہی ہے، سوات میں چل رہی ہے، ایبٹ آباد میں چل رہی ہے، وہ پشاور میں نہیں چل رہی۔ پرویز خٹک صاحب کی سیاست انہوں نے پلٹا دی، انہیں ایوان سے باہر کر دیا۔ محمود خان صاحب کو انہوں نے ایوان کے گیٹ کے قریب آنے نہیں دیا۔ کیا وجہ تھی کہ ایمل ولی خان، امیر حیدر خان ہوتی، مولانا فضل الرحمان صاحب، پورے خاندان کے ساتھ وہ سب ہار گئے، لیکن پشاور کے اندر PTI نہیں چل پائی۔ جن حلقوں پہ PTI ہاری ہے، اگر ہم ہر حلقے کی بات کریں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ سوال میرے اپنے ذہن میں بھی تھا اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے، تو سوچا اس پہ بات کریں کہ کیوں PTI پشاور کے ان 9 حلقوں پہ ہار گئی۔ پشاور کے 4 قومی حلقے وہ جیت گئی، پشاور کے 5 صوبائی حلقے وہ جیت گئی، 9 حلقے وہ جیتتی ہے، 9 حلقے وہ ہارتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ شروع کرتے ہیں PK 72 سے۔ PK 72 سے محمود جان صاحب 2 مرتبہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ ان کے حلقے کے اندر آج بھی مسائل ہیں، آج بھی وہاں پہ جنگ چل رہی ہے اور دونوں قوموں کی جنگ چل رہی ہے۔ وہ جنگ کیا ہے، کیسی ہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن محمود جان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو نہیں چھوڑ رہا۔ ایک تو وہ اوپنلی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، دوسرا وہ عمران خان سے پیچھے ہونے کو تیار نہیں ہے، تیسرا وہ خاموش ہونے کو بھی تیار نہیں ہے۔ محمود جان چاہے 2013 سے 18 تک بطور صرف MPA تھا، 18 سے 23 کے آغاز تک ڈپٹی سپیکر تھا، اس نے جتنے بھی کام کیے اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ لائلٹی شو کی۔ اس کے بعد اس کے علاقے کے اندر جھگڑا شروع ہوا، وہاں پہ مار کٹائی ہوئی، لوگ اس کے اندر قتل ہوئے، وہ کیسز بنے۔ محمود جان پیچھے نہیں ہوا، اس کو اٹھایا بھی گیا، گرفتار کیا گیا، وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہوا، اور انتخابات کے قریب بھی اسے پیغام دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہوا۔ تو اسی لیے اسے آگے سے ہی ہٹا دیا گیا۔ وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں تھا، اسی لیے اس کی جیتی ہوئی بازی وہ ہار گیا۔ اسی لیے اس کے حلقے پہ کھڑا ہوا جو امیدوار جیتا ہے، وہ قومی اسمبلی کے حلقے پہ تو 14,000 ووٹ لیتا ہے، اور اس کے نیچے آنے والے 2.5 صوبائی حلقوں میں سے ایک صوبائی حلقے پہ 18,000 ووٹ لیتا ہے۔ لیکن محمود جان کے لیے اور سپیس نہیں تھا۔ PK 73 کی بات کی جائے تو علی زمان اور PK 75 کے اوپر شہاب علی، ان دونوں کا کیس ایک جیسا ہے۔ ان دونوں نے بہت ہی ایک خطرناک سفر شروع کر دیا تھا۔ جہاں کوئی PTI کا بندہ غائب ہوتا، یہ لوگ تھانے پہنچ جاتے، وہاں تھانے پہ جاتے، جا کے عدالت میں رٹ کرتے اور اس غائب بندے کو ڈھونڈ کے لاتے۔ اصل میں PTI کی جو یہاں پہ سٹرینتھ تھی وہ یہ وکلاء تنظیم تھے۔ یہ دونوں وکیل ہر جگہ پہ، انہیں واٹس ایپ پہ آپ میسج کرتے کہ فلاں PTI کا ورکر غائب ہو گیا ہے، یہ متعلقہ تھانے پہنچ جاتے، وہاں پہ SHO کو اکاؤنٹ نمبر بناتے، وہاں پہ موجود پولیس والوں کو کہتے کہ بندہ کدھر غائب ہے، عدالت جاتے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے، ہر آئینی ہر قانون راستہ اپناتے، اور انفورس ڈس اپیرنس، جو یہ لاپتہ لوگ تھے PTI کے، ان سب کو ڈھونڈنے میں ان دونوں کا کردار تھا۔ کیسے ان دونوں کو اسمبلی آنے دیتے؟ یہی تو اصل رکاوٹ تھی جنہوں نے PTI کو یہاں پہ گرنے سے روکا۔ بات کی جائے PK 74 کی، ارباب جان داد صاحب 2 بار وہ منتخب اسمبلی بنے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر، اپنا حجرہ، اپنا علاقہ خود پیش کیا کہ PTI کا کوئی سیکریٹریٹ بھی ہونا چاہیے، اور وہاں پہ سیکریٹریٹ بنا۔ انتہائی دباؤ آیا، ان کے گھر کے اوپر سے PTI کا جھنڈا اتارا گیا، انہوں نے پھر لگا دیا، پھر اتارا گیا، انہوں نے پھر لگا دیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں غائب کر دیا گیا۔ وہ پھر بھی کہہ رہے تھے کہ میں تو عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ضمانت پہ رہائی ہوئی، کچھ باتیں ہوئی، کچھ مطالبات ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا، اور آخر وقت تک وہ عمران خان سے ڈٹے رہے۔ کب تک کھڑے رہو گے عمران خان کے ساتھ؟ انہیں بھی وہاں سے اسی لیے ہرا دیا گیا کہ یہ بندہ تو خان سے پیچھے ہی نہیں ہو رہا، اپنا دفتر، اپنا گھر، اپنا حجرہ، دیکھتے ہیں اور کتنا کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہ آج بھی ہارنے کے بعد بھی خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ PK 78 عاصم خان صاحب، سابقہ ناظم اور خاموشی سے اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ عاصم خان صاحب کو 2013 میں بھی ٹکٹ کے دوران نظر انداز کیا گیا، وہ خاموش رہے۔ 2014 کے دھرنے میں یہ بندہ چپ چاپ یہاں سے اگر لوگ لے جانے تھے وہ لے جاتا، ان کی ٹریولنگ کا خرچہ بھی برداشت کرتا، اور کبھی اس نے اپنی تصویر تک اپلوڈ نہیں کی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا میڈیا شائع رہے ہیں،
मीडिया तो ओपनली रहे भी नहीं हैं, उस वजह से भी इनकी उस तरह से प्रोफाइल बिल्ड नहीं हुई जिस तरह अमूमी तौर पे पीटीआई में होती है। लेकिन वो खान के साथ खड़े रहे हैं। उन्हें भी ऑफ़र हुई कि आप आएँ, मुलाकात करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। उन्होंने कहा मैं मुलाकात नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए ज़रा मामलात मुश्किल होंगे, सबके सब हमारे अपने लोग हैं, हम आवाम के साथ हैं, आवाम के अंदर ही रहेंगे। और उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ सकता, ना पार्टी छोड़ूंगा और ना पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी से गद्दारी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं वोट तो इमरान खान के नाम पे लूँ और बाद में कहीं और चला जाऊं। जीतूंगा तो खान के साथ ही रहूंगा, और हार है, आवाम रिजेक्ट करती है तो कर दे, लेकिन आवाम ने उनको पसंद कर दिया, आवाम ने उनको सेलेक्ट किया, और उसके बाद देखा कि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उन लोगों ने कर दिया तो शायद खुद भी सिलेक्शन ना कर पाए। आसिम खान साहब को इसी बात की सज़ा दी गई कि क्यों इमरान खान के साथ खड़े हो और क्यों पार्टी के साथ इतने लॉयल हो। सबसे बड़ी सज़ा तैमूर झगड़ा को दी गई। तैमूर झगड़ा का सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने ठीक क्या करना है, उन्हें मसाइल का पता है, उन्हें मसाइल ठीक करने का तरीका आता है, और उन्हें ये मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा का मसला कहाँ कहाँ से ठीक हो सकता है। अब ऐसे बंदे का ऐवान में होना बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर ठीक करने का मामला आ गया तो फिर जिनकी खैर इस शर में है उनका क्या होगा। तैमूर झगड़ा 9 मई के बाद से सबसे ज़्यादा वोकल रहे हैं, हर मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अवेलेबल रहे हैं, और उनका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही कह लीजिए वो ये है कि उनको अंग्रेज़ी बड़े अच्छे से आती है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से लोग अंग्रेज़ी ठीक से बोल नहीं पाते, वो खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा अंग्रेज़ी के अंदर भी पेश करते हैं, वहाँ पे लोगों से बात कर सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उनकी अप्रोच है, और खैबर पख्तूनख्वा का एक फ़ेस, पीटीआई का फ़ेस वो आगे लेकर आए। उनके अंदर, पार्टी के अंदर, उनसे बहुत से लोग खुद भी खौफज़दा थे कि ये बंदा है, हमारा क्या होगा। तो उनके दुश्मन पार्टी से बाहर भी थे और पार्टी के अंदर भी थे, इसीलिए वो अंदर तक ना जा सके और ऐवान के बाहर उन्हें रोक दिया गया। हामिदुल हक साहब 2013 में वो MNA मुंतखब हुए एक भारी अक्सरियत के साथ, पार्टी के साथ लॉयल रहे। जब खान ने कहा कि इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दे दिया। खान ने कहा काम करो, काम कर दिया। जो कुछ खान कहता वो करते थे। 18 में इग्नोर हुए, फिर भी पार्टी के साथ रहे। 2022-23 के बाद जब यहाँ पे हालात ख़राब हुए, वो तब भी पार्टी से ना हटे, ना पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ा, बल्कि हर जगह पे मौजूद रहे, वर्कर के साथ खड़े रहे। खान ने खुद कहा कि इसको आपने टिकट देना है, इस हद तक खान को वो याद थे। और उसके बाद जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया, वो तब भी खामोश है, जब दे दिया गया तब भी वो लड़ते रहे। लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं खान को नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ भी ये सब कुछ कर दिया गया। कामरान बंगश का भी यही मसला था कि उन्हें डील की ऑफ़र की गई, बुलाया गया कि बैठते हैं, बात करते हैं। वो ना मिलने गए, ना बात करने गए। उन्होंने कहा बात करनी है तो खान से ही करूँगा, मिलना है तो खान के साथ ही होगा, और मुस्तकबिल भी खान के साथ ही होगा। वोकल रहे। और उनका तो सबसे बड़ा मसला ये भी हो गया कि जब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए, तो ट्रिब्यूनल के जो इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश हुए, तो वहाँ पे जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि आप वही मिनिस्टर हैं ना जिन्होंने मेरे बेटे का काम नहीं किया था। कामरान बंगश का बड़ा मसला ये हो गया कि उसने आउट ऑफ टर्न जाके हाई कोर्ट के जज के बेटे को एडजस्ट नहीं किया। मेरिट पे नहीं आ रहा तो कैसे करूं, ये मेरा काम तो नहीं। लेकिन उसकी सज़ा दी गई कि आपने ऐसा क्यों किया। उसी जज साहब ने जो रिटायर हो के आज वहाँ पे मेंबर बैठे हुए हैं, उन्होंने तैमूर झगड़ा को भी कहा कि घर पर घर न वर्जी, इंसान पे इंसान वर्जी, यानी एक इंसान को हमेशा दूसरे की ज़रूरत होती है। तुमने मेरी ज़रूरत पूरी नहीं की थी, अब तुम आके फंस गए हो मेरे पास। ये एक वादे धमकी थी कि तुमने उस वक्त मेरिट किया था और मेरा एक गलत काम तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये हमारे मुनसिफ हैं, ये हमारा तरीका है। इन सब की सज़ा दी गई। अगर बात की जाए साजिद नवाज साहब की, दरवेश मलंग खामोश आदमी, 5 साल MNA रहा, फिर भी कुछ ना बना सका। इस बार भी खड़ा हुआ, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो खर्च करता, पार्टी वर्कर के साथ लगे रहे, उन्होंने ही भाग दौड़ की, और आज भी वो पार्टी को ही देख रहा है कि पार्टी क्या कहेगी। इसलिए भी उसको हरा दिया गया कि ये मलंग, ये दरवेश किसी के हाथ में नहीं आ रहा था और ना किसी के हाथ में आएगा। इन 9 हल्के वालों का यही गुनाह है कि वो PTI छोड़ने को तैयार नहीं है, वो PTI की आड़ में जाने को तैयार नहीं है, खामोश होने को तैयार नहीं है, मुंह सीने को तैयार नहीं है, सामने और पीछे 2 अलग अलग बातें करने को तैयार नहीं है, मुनाफकत करने को तैयार नहीं है। इसीलिए इनको यहाँ से जीतने नहीं दिया गया।